ప్రార్థన చేసుకుందాం. Our loving Heavenly Father, ప్రేమగల పరలోకపు తండ్రి, eternal and Almighty God, నిత్యుడగు శక్తిగల దేవా, never failing, never changing God, ఎన్నడూ మారని మార్చిన దేవా, our wonder working Savior, అద్భుతకరమైన రక్షకుడా, thank thee and praise thee for giving another opportunity to spend some time around the world. కొద్దిసేపు వాక్యం ధ్యానించే విషయంలో ఇచ్చిన ఈ సమయాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. In this critical hour of calamity, Lord Father, we come to thy holy presence and beseech thee that thy will may be made very clear and enable us that we may appease thee and thy anger may be appeased by our behavior, by our prayers and by our confessions. ప్రభా, యొక్క ఉపద్రవంలో ఉంటున్న క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో దయచేసి మీ సన్నిధికి వస్తున్నాం. దేవా, మరి మేము ఏ రీతిగా మిమ్మల్ని శాంతింప చేయాలో, మీ కోపం చల్లార్చాలో కావాల్సిన సూచనలు మాకు అనుగ్రహిస్తున్నామని ప్రార్థిస్తున్నాం. Lord Father, we have none but thee who can deliver us from this profound calamity which is upon this world. ప్రభా, ఈ లోకం మీద ఉన్న ఈ గొప్ప ఉపద్రవం ప్రళయం నుంచి విడిపించేవారు మీరు తప్ప మాకెవరు లేరు ప్రభా. Holy Father, nobody can help us, nobody can show us a way except thou. Lord, thou hast to show us a way and thou hast to deliver us from this situation. మీరు తప్ప మాకు సహాయం ఎవరూ లేరు, మీరే ఏదో ఒక మార్గం చూపించి పరిస్థితిని విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Holy Father, in the meantime, thou may be merciful towards thy children and the household of faith and thy believers wherever they are scattered across this globe. Thou may mark thy line through thy blood so that any kind of pestilence may not touch them. అదే సమయంలో ప్రభా, విశ్వాసుల్ని, మీ బిడ్డలైన వారిని, మీ ప్రియుల్ని, ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశ్వాసులు ఎక్కడున్నా సరే మీ యొక్క రక్తపు తండ్రి మరి యొక్క కోట ద్వారా మీరే ఎడబాపు కలిగేసి ఎటువంటి తెగులు కూడా సంభవించకుండా సహాయం చేస్తారమ్మని, కాపాడుతారమ్మని ప్రార్థిస్తున్నాం. Those who are backslidden, those who have become cold, Lord Father, at this moment they may come again at thy footstool and they may seek thy forgiveness and once again they may be brought into thy fold and therefore Lord help us to utilize this blessed opportunity. ప్రభా, వెనుకంజ వేసిన వారు, చల్లారిపోయిన వారు దయచేసి మరి ఒక్కసారి మీ పాదపీఠం దగ్గరికి వచ్చటకు తండ్రి ఈ యొక్క సమయంలో ప్రభా మరి మీ యొక్క మందులో తిరిగి చేర్చబట్టకు అవకాశం సద్వినియోగపరచుకుంటకు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Heavenly Father, show us thy grace upon us. మా మీద మీ కృపను చూపించండి దేవా. You are a God who will not keep thine anger forever. Lord Father, thine anger is for a moment. ప్రభా, నిత్యం కోపించేవాడవు కాదు నీవు, నీ కోపం క్షణ మాత్రం ఉంటుంది ప్రభా. Heavenly Father, thy anger is but for a moment and then thou wilt show thy mercy upon us. ప్రభా, క్షణ మాత్రం కోపించేవాడవు, వెంటనే కనికరించేవాడవు ప్రభా నువ్వైతే. Heavenly Father, thou art a merciful God. కనికరంగల దేవుడవు ప్రభా నువ్వు. Thou art a gracious God. కృపగల దేవుడవు ప్రభా. Have mercy upon us and deliver us from this problem. మా మీద కనికరించి ఈ సమస్య నుంచి విడిపించండి ప్రభా. Once again, remember us and give us utterance for this little time but we are going to spend around thy word. మరి ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి, పరలోకం నుంచి కావాల్సిన అవసరం దయచేయండి, గడిపే సమయం దేవునికరంగా చేయండి. And that may be edifying and that may touch the people who are in need. ప్రభా, దీని ద్వారా పరిశుద్ధపరచబడ్డకు అవసరతలో ఉన్న వారికి ఈ వాక్యం తాకుటకు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Heavenly Father, it is thy command that thy word may be preached as it is. ప్రభా, వాక్యము ఉన్నట్టుగా చెప్పమని మీ ఆజ్ఞ అయి ఉంటుంది ప్రభా. Revelation chapter 22 verses 17 and 18 very clearly tells us that neither we should add nor we should delete from thy word. ప్రకటన 22, 17, 18 వచనాల్లో దాంతో ఏమీ కలపకూడదు, దాని నుంచి ఏమీ తీసివేయకూడదు ప్రభా. Lord, as per thy command, enable us to communicate only thy word and only thy mind. ప్రభా, నీ ఆజ్ఞ ప్రకారము నీ వాక్యము నీ మనసు మాత్రమే చెప్పడానికి మాకు సహాయం చేస్తారండి. Thy word is a correcting word. నీ వాక్యము సరి చేసే వాక్యం ప్రభా. Thy word is a comforting word. నీ వాక్యం ఆదరించే వాక్యం. Lord, help us to speak only thy words and let human words and human thoughts may be knocked away. ప్రభా, నీ మాటలు మాత్రమే చెప్పడానికి సహాయం చేయండి, మానవ మాటలు, మానవ తలంపులు తొలగించేయండి ప్రభా. Once again, Lord, put me under thy feet and use me as seemeth as good for thy glory's sake. మరి ఒకసారి మీ పాదముల కింద ఉంచి మీ దృష్టికి అనుకూలంగా వాడుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాం. Lord, we ask this prayer with thanksgiving and praises in the most precious, highly exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ. ఈ ప్రార్థన మరి ఒకసారి కృతజ్ఞతతో యేసుక్రీస్తు వారి ఉన్నతంగా హెచ్చించబడిన అసమానమైన ప్రశస్తమైన శక్తిగల నామములో ప్రార్థించి అడుగుతున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. A couple of Sundays back we were been meditating about this
COVID-19, the global pandemic. కొన్ని వారాలుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంటున్న ఈ COVID-19 అనే దీని గురించి మనం ధ్యానిస్తూ వచ్చినాం. And we have also seen and we have concluded that this could be the expression of the anger of the Lord. మనం చూసిన విషయము, మనం నిర్ధారించిన విషయం ఏంటంటే ఇది దేవుని యొక్క కోపం యొక్క, దేవుడు కోపాన్ని తన వ్యక్తపరుస్తున్న విధానం మనకు కనిపిస్తుంది. Many people who do not have proper understanding in the word of God with regard to end time prophecies being revealed through the visions of Apostle John in Revelation. అయితే ప్రకటన గ్రంథంలో అపోస్తలుడైన యోహాను ద్వారా తన దర్శనం ద్వారా ఆ యొక్క అంత్య దినాల్లో సంభవించే విషయాలన్నీ కూడా బయలుపరచబడిన విషయాలు చాలా మందికి సరైన అవగాహన, గ్రహింపు లేక, and they say that these are the pestilences and these are the end time prophecies. ఇవన్నీ కూడా అంత్య దినాల్లో వచ్చే ప్రవచనాలు, ఆ తెగుళ్ళు అని చెప్తూ వస్తారు చాలా మంది. And it is not so. I have also clarified at least a month ago, and now also I would like to emphasize that this is not the day of the Lord or the day of the Lord's wrath as it is written in Revelation. ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడిన ప్రభు దినము, ప్రభు యొక్క ఉగ్రత దినము ఇది కాదు అని గత వారాల్లో మనం చూస్తూ వచ్చినాం. The wrath of God falls upon this world, the church has to be raptured. అయితే దేవుని ఉగ్రత లోకం మీదకి రాక మునుపు సంఘం ఎత్తబడాలి. And once the church is raptured, then only the seals will be opened. సంఘం ఎత్తబడిన తర్వాతనే ఆ యొక్క ముద్రలు అన్ని కూడా విప్పబడతాయి. When the seals are opened, then the trumpets will be blown. ముద్రలు విప్పబడ్డప్పుడు బూరలు ఊదబడతాయి. Then the seal judgments will fall and then the trumpet judgments will fall. అప్పుడు ముద్రల యొక్క తీర్పు, ఆ యొక్క బూరల యొక్క తీర్పు అనేది మనకి లోకం మీదకి రాబోతుంది. Then lastly there will be bowl judgments which will fall. అక్కడ తర్వాత చూస్తే వేరే ఒక తీర్పు కూడా రాబోతుంది. అక్కడ bowl what do you call that bowl in Telugu? Innala adi emantaru da, it's the bowl judgment. అది bowl bowl judgment. What is that? పాత్రల తీర్పులోనే మాకు కనిపిస్తాయి మనకి. This is sequence because the seals has to be opened, trumpets has to be blown and the vials has to be thrown. ఇవన్నీ గమనిస్తే వరుసలో జరగాల్సిన విషయాలు, మొట్టమొదటిగా ముద్రలు విప్పబడాలి, తర్వాత బూరలు, తర్వాత ఈ పాత్రలు ఇవన్నీ ఉదాంతంతో వస్తుంటాయి. But then if you see Jeremiah chapter 24 గమనిస్తే ఇర్మియా గ్రంథం 24వ అధ్యాయం గమనిస్తే verse 10 says that I will send a sword, famine and pestilence among them till they be consumed from of the land that I gave unto them and to be their fathers. This is the expression of the anger of the Lord. గమనిస్తే 10వ వచనంలో నేను వారికి వారి పితరులకు ఇచ్చిన దేశంలో ఉండకుండా వారు పాడైపో వరకు నేను ఖడ్గమును, క్షామమును, తెగులును వారిని పంపించను. దేవుని యొక్క ఉగ్రత గుర్తుగా ఉంటున్నాను. So one of the component in this is plague. దాంట్లో ఒక విషయం ఏంటంటే తెగులు. And even if in Ezekiel chapter 7 యెహెజ్కేలు 7వ అధ్యాయంలో కూడా in verse 17 17వ వచనంలో the sword is without and the pestilence and the famine within, he that is in the field shall die with the sword and he that is in the city famine and pestilence shall devour him, like that it says in the Ezekiel 7 and verse 15. 7:15 గమనిస్తే బయట ఖడ్గమున్నది, లోపల తెగులును, క్షామమును ఉన్నది. బయట ఉన్న వారు ఖడ్గం చేత చతురు, పట్టణంలో ఉన్న వారిని క్షామమును, తెగులును మింగులను రాయబడింది. These verses speak to us that the pestilences often occur or the sword occurs or the famine occurs because of God's wrath or God's anger being displayed. ఈ వచనాలన్నీ మనకి ఏం చెప్తాయంటే తెగుళ్ళు గాని, క్షామం గాని, ఖడ్గం గాని తరచుగా జరుగుతుంటాయి, ఎందుకంటే దేవుని యొక్క కోపాన్ని బట్టి అని చెప్పొచ్చు మనం. We have also seen that at the time of King David in 2 Samuel chapter 24, we have seen even King David, when he has failed, God's anger fell upon his kingdom, and then he has given him the choice of pestilence or famine or sword. అక్కడ మనం గమనిస్తే 2వ సమూయేలు గ్రంథం 24వ అధ్యాయంలో కూడా దావీదు రాజు విషయంలో మనం చూసాము, ఆయన తప్పు చేసినప్పుడు దేవుడు 3 అవకాశాలు ఇస్తాడు తనకి. ఒకటి క్షామము, ఖడ్గము, తర్వాత తెగులు, ఇవన్నీ మనం చూస్తాం అక్కడ. Then he said, I want to fall into the hands of God. అప్పుడు దావీదు ఏమంటాడంటే నేను దేవుని చేతిలో పడతాను అంటాడు అక్కడ. But what is the reason for the expression of the Lord's anger? అయితే దేవుడు తన కోపాన్ని వ్యక్తపరిచిన కారణం ఎందుకు అక్కడ? Romans chapter 1 రోమాపత్రిక 1వ అధ్యాయం verse 18. 18వ వచనం. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness
and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. 1:18 గమనిస్తే దుర్నీతి చేత సత్యమును అడ్డగించు మనుషుల యొక్క సమస్త భక్తిహీనత మీదను దుర్నీతి మీదను దేవుని కోపము పరలోకము నుండి బయలుపరచబడుచున్నది. What are people doing? అసలు ఏం చేస్తున్నారు అక్కడ? They are putting the truth in unrighteousness. ఆ యొక్క సత్యాన్ని దుర్నీతి చేత అడ్డగిస్తున్నారు. Then what they are doing? తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు? All kinds of ungodliness. ప్రతి విధమైన సమస్త భక్తిహీనత మీద all kinds of all kinds of things, meaning you see that first thing which raises up the wrath of God is idolatry. గమనిస్తే సమస్త భక్తిహీనత అంటే దేవుని కోపాన్ని రేపే మొట్టమొదటి విగ్రహాలు అని చెప్పొచ్చు. Something which is replacing God's place is an idol. దేవుని స్థానంలో వచ్చే ఏ విషయమైనా సరే విగ్రహమే. Apostle Paul writes in 1 Corinthians chapter 10 verse 14, flee from idolatry. అపోస్తలుడైన పౌలు 1 కొరింథీ పత్రిక 10వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో ఆ విగ్రహాల నుంచి పారిపోమని రాస్తాడు అక్కడ. You flee from the idolatry, like that he says. దాని నుంచి పారిపోమని రాస్తూ వస్తాడు అక్కడ. We need to give God a total preeminence. దేవునికే సమస్తమైన ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ రావాలి మన జీవితాల్లో. Anything which is taking God's place, which means that is idol. దేవుని స్థానాన్ని వహించేది ఏదైనా సరే మన జీవితాల విగ్రహమే అది. Whatever is put in the place of God is going to earn us the wrath of God or the anger of God. దేవుని స్థానంలో మనం ఏమి పెట్టినా సరే అది మనకు దేవుని కోపాన్ని ఉగ్రతను సంపాదించి పెడుతుంది మనకు. Come turn with me to Colossians chapter 1 verse 18. కొలస్సీ పత్రిక 1వ అధ్యాయం 18వ వచనం గమనిస్తే it says like this. అక్కడ ఏం రాయబడిందంటే, and in the last portion it says, in all things he might have the preeminence. అక్కడ గమనిస్తే అక్కడ మధ్య భాగంలో గమనిస్తే ఆయనకు అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యము కలుగు నిమిత్తం అని రాయబడింది. If you are not giving preeminence to God in all these things, there is a chance that there is a wrath of God which may fall upon us. అన్నిటిలో ప్రాముఖ్యత మనం దేవుని ఇవ్వకపోతే దేవుని కోపము మన మీద పడే అవకాశం మనకు ఉంటుంది. If you are giving something else God's place, then the wrath of God may fall upon us. వేరే దేనికైనా సరే మనం ప్రాముఖ్యత ఇస్తూ ఉంటే దేవుని కోపం మన మీద పడొచ్చు. Then if you are doing all kinds of unrighteous works, then the wrath of God may fall upon us. సమస్తమైన దుర్నీతి క్రియలు మనం చేస్తూ ఉంటే దేవుని కోపం మన మీద పడొచ్చు. What about the second reason for the wrath of God? దేవుని ఉగ్రతకు రెండవ కారణం ఏమైంటుంది? We read that in Genesis chapter 6. ఆదికాండం 6వ అధ్యాయం గమనిస్తే, Genesis chapter 6 from verses 4 to 6, brother kindly read it. 6వ అధ్యాయం 4 నుంచి 6 వచనాలు గమనిస్తే, ఆ దినములలో నెఫిలీలను వారు భూమి మీద నుండిరి, తర్వాతను ఉండిరి. దేవుని కుమారుల నర్ల కుమార్తెలతో పోయినప్పుడు వారికి పిల్లలను కనిది. పూర్వకాలమందు పేరు పొందిన శూరులు వీరే. నర్ల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదనియు, వారి హృదయం యొక్క తలంపులోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలం చెడ్డదనియు యెహోవా చూచి, తాను భూమి మీద నర్లను చేసినందుకు యెహోవా సంతాపం నుండి తన హృదయంలో నొచ్చుకొనెను. God's anger or God's objections are because of wickedness of man. దేవుని ఉగ్రత కోపం ఎందుకంటే మనుషుని యొక్క దుష్టత్వాన్ని బట్టి వస్తుంది అక్కడ. And in this incident what we have read in Genesis chapter 6, we have seen that the very thought and imagination of the man was evil and continually evil, and there was full of wickedness. ఈ సంఘటనలో 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం 5వ వచనం 6వ వచనం చదివితే మనకి ఏమవుతుందంటే, మనుషుల యొక్క హృదయం యొక్క తలంపులు ఊహంతా కూడా ఎల్లప్పుడూ కేవలం చెడ్డగా కనిపిస్తుంది. This is inspired by the Antichrist who wanted to throttle the plan of salvation of God by corrupting the seed of man. మానవుని యొక్క సంతానాన్ని పాడు చేసి దేవుని యొక్క ప్రణాళికను అణిచివేయాలని అంత్యక్రీస్తు పన్నిన కుట్రలో ఇది భాగంగా ఉంటుంది మనకి. Who is responsible for this? ఎవరు బాధ్యులు దానికి? The fallen angels called Nephilims. పడిపోయిన దూతలు నెఫిలీలు వాళ్ళు కారణం. And they have gone and they have continuously done evil, and their wickedness was found in the eyes, so that it made the very God to repent. అక్కడ ఎడతెగని పాపము చెడుతనం కలుగు చేత దేవునికి ఆ సంతాపం కలిగినంత చెడుతనం చూస్తాం. It repented God why he has created a man. మానవుని ఎందుకు చేశానని చెప్పి దేవుడే సంతాపడ్డాడు అక్కడ. God says in Genesis chapter 6 and verse 6. 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం రాయబడిన ఆదికాండంలో. And then what he says? తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడు అక్కడ? Verse 13. 13వ వచనంలో, I will destroy them, in the last portion. I will destroy them with the earth. అక్కడ గమనిస్తే చివరి భాగంలో, ఇదిగో
వారిని భూమితో కూడా నాశనం చేయుదును. Why this kind of anger? Why did God get this kind of anger? ఎందుకు దేవునికి ఎంత కోపం వచ్చింది ఇక్కడ? It is because of wickedness. అది చెడుతనాన్ని బట్టి. Because our days are also filled with wickedness. మన దినాలు కూడా చెడుతనంతో నింపబడి ఉన్నాయి. I am not saying, but the word of God only says. అది మా మాటలు కాదు కానీ దేవుని వాక్యం రాయబడిన మాటలే. Matthew's Gospel, chapter 24 and verse 37, even in the words of Lord Jesus Christ, you can see that. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయం 37వ వచనంలో యేసు ప్రభువు వారి మాటల్లో కూడా మనకు కనిపిస్తుంది. Kindly read, brother. 24:37. 24:37 గమనిస్తే ఒకసారి, నోవహు దినములు ఎలాగుండెనో మనుష్య కుమారుని రాకడయు అలాగే ఉండును. We are also living in similar kind of days. మనం కూడా అటువంటి దినాల్లో జీవిస్తున్నాం. మనం కూడా Very dangerous days. భయంకరమైన దినాలు. These days, what about this days of Noah? These days were very dangerous days. ఈ దినాలు నోవహు వంటి దినాలు చాలా భయంకరమైన దినాలు ఇవి. And these things, the only remedy for these things is to destroy the whole world. వీటికంతటికి ఒకే ఒక్క నివారణ లోకం అంతటిని నాశనం చేయాలి. See, that is the medicine. See, Jude, brother of Lord Jesus Christ, writes very wonderfully. అక్కడ యేసు ప్రభువు వారి సహోదరుడైన యూదా ఈ సంఘటన గురించి చాలా చక్కగా రాస్తాడు. అక్కడ What God did with the fallen angels and where they have been reserved for judgment, like that. Jude and verse 6. ఆ యూదా పత్రిక 6వ వచనంలో ఏం రాస్తాడంటే, మరియు తమ ప్రధానత్వమును నిలుపుకొనక తమ నివాసస్థలం విడిచిన దేవదూతలను మహాదినమున జరుగు తీర్పు వరకు కటిక చీకటిలో నిత్య పాశంతో ఆయన బంధించి భద్రం చేసెను. These are kept chained and then kept in the bottomless pit. ఇవన్నీ కూడా బంధించబడి ఆ యొక్క అగాధంలో భద్రం చేయబడి ఆయన రాయబడింది అక్కడ. And it has been kept in the bottomless pit. ఆ యొక్క అగాధంలో దాచిపెట్టబడ్డాయి, భద్రం చేయబడ్డాయి. Until the judgment comes in Revelation chapter 20, they have been preserved there. ప్రకటన గ్రంథము 20వ అధ్యాయంలో రాయబడిన ఆ తీర్పు వచ్చేంత వరకు వాళ్ళు అక్కడ ఉంచబడ్డారు. Very serious things. చాలా తీవ్రమైన విషయాలు. Wickedness, దుష్టత్వం, చెడుతనం, ungodly things, భక్తిహీనత, no preeminence for God. దేవునికి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వకపోవడం. These are the reasons which will rake up the wrath of God upon the mankind. ఇవన్నీ కూడా మానవుని మీద దేవుని కోపాన్ని రేపుతాయి. ఇవన్నీ కూడా we see another issue also which raises up the anger of the Lord is in Genesis chapter 18. దేవుని కోపాన్ని రేపే ఇంకొక సంఘటన కూడా ఆదికాండం 18వ అధ్యాయం రాయబడింది ఒకటి. Genesis chapter 18 verse 20, we see that Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great and because their sin is very grievous. అక్కడ 18వ అధ్యాయం 20వ వచనం గమనిస్తే, మరియు యెహోవా సొదొమ గొమొర్రాలను కూర్చిన మొర గొప్పది కనుకను వాటి పాపము బహు భారమైనది కనుకను. That's a very dangerous things what Sodom Gomorrah were doing it. సొదొమ గొమొర్రా వాళ్ళు చేసిన విషయాలు చాలా భయంకరమైన విషయాలు అవి. They were after all kinds of wickedness and not through a natural process, but they were doing it with a man and all these things. అయితే వాళ్ళు ఎంత భయంకరమైన దుష్టత్వంలో ఉన్నారంటే సహజ సిద్ధమైనవి కాకుండా పురుషులతో అట్లా భయంకరమైన పనులు వాళ్ళు చేస్తూ వచ్చారు వాళ్ళు. And what is the remedy for that? దానికి అందరికి నివారణ ఏంటి? What did God decided that he should do for this kind of things which they have been doing and raking up the wrath of God? ఇవన్నీ వాళ్ళు చేస్తూ దేవుని కోపాన్ని రేపుతూ వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఏం చేద్దామని నిర్ణయం చేసినాడు అక్కడ? Genesis chapter 19 verse 24 says that Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire. అక్కడ 19వ అధ్యాయం 24వ వచనం ఆదికాండంలో యెహోవా సొదొమ మీదను గొమొర్రా మీదను అక్కడ గంధకమును అగ్నిని ఆకాశం నుండి కురిపించాడు. You see in original language the brimstone meaning it is a kind of a sulfuric acid which continues to burn, and this is the same thing which will continue to burn in hellfire, in eternal fire. గమనిస్తే ఈ గంధకము అనే విషయము మూల భాషలో గమనిస్తే ఈ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అనేది అది ఎప్పుడు మండుతూనే ఉంటుంది. ఇదే పదార్థము ఆ నిత్య నరకంలో కూడా ఎప్పుడు మనం కాల్చేదిగా ఉంటుంది. That's the only remedy for this kind of wickedness. ఇటువంటి చెడుతనానికి ఒకే ఒక్క మార్గం, అది నివారణ. What kind of wickedness these people indulge into? ఎటువంటి చెడుతనాన్ని చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఇక్కడ? In Genesis chapter 19 and verse 5. ఆదికాండము 19వ అధ్యాయం 5వ వచనం. And they called unto Lord and said unto him, where are the men which came to thee this night? Bring them out unto us that we may know them. లోతును పిలిచి ఈ రాత్రి నీ యొద్దకు వచ్చిన మనుషులు ఎక్కడ? మేము వారిని కూడినట్లు మా యొద్దకు వారిని వెలుపలికి తీసుకొని రమ్మని అతనితో చెప్పగా. You know what they were asking Lot? వాళ్ళు లోతును ఏమడుగుతున్నారు తెలుసా? They wanted to go and they wanted to have the flesh of angels.
అక్కడ దేవదూతల శరీరం వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు అక్కడ. See, in Jude again, he writes a wonderfully, with great understanding. He writes in Epistle of Jude and verse 7. అక్కడ గొప్ప గ్రహింపుతో యూదా పత్రిక 7వ వచనంలో చాలా గొప్ప విషయం రాస్తాడు అక్కడ. He says like that, even as Sodom and Gomorrah, the cities about them, in a like manner, giving themselves over to fornication and go after strange flesh. Kindly observe, strange flesh are set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. గమనిస్తే ఆ ప్రకారంగానే సొదొమ గొమొర్రాలను వాటి చుట్టుపక్కలున్న పట్టణములు వీరి వల్లనే వ్యభిచారం చేయొచ్చు, పర శరీరానుసారులైనందున నిత్యాగ్ని దండన అనుభవించు దృష్టాంతములుగా ఉంచబడెను. What is happening these days? దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? Even in India, the Supreme Court has given that gayism or the man and man can live together. అయితే భారతదేశంలో కూడా సుప్రీం కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ఏంటంటే పురుషులతో కలిసి సహజీవనం అంటే వాళ్ళు ఉండొచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు చాలా. There are very free countries, 28 countries in the world, very free that these kind of people can live. అయితే ఇటువంటి వాళ్ళు జీవించగలిగి చాలా స్వేచ్ఛ కలిగిన 28 దేశాలు ప్రపంచంలో ఉంటున్నాయి. This will destroy the nation. This will kindle the wrath of God. ఇది దేవుని కోపాన్ని రేపేదిగా, ఆ దేశాన్ని పాడు చేసేదిగా ఉంటుంది. I want to show you one interesting thing, why this thing is so detestable in the sight of the Lord. దేవుని దృష్టిలో ఇది ఎందుకు అంత అసహ్యమైనది ఒక విషయం చూపిస్తాం మీకు. And if you turn to Daniel chapter 11. దానియేలు గ్రంథం 11వ అధ్యాయం గమనిస్తే, Daniel chapter 11. దానియేలు గ్రంథము 11వ అధ్యాయము verse 37. From 36 onwards you will see the character of Antichrist. 37వ వచనం 36వ వచనం గమనిస్తే అంత్యక్రీస్తు యొక్క లక్షణాలు మనకు కనిపిస్తాయి. 37 also it continues. 37 కూడా కొనసాగించబడుతుంది. Neither shall he regard, kindly observe it carefully. జాగ్రత్తగా గమనించండి. Neither shall he regard the God of his fathers, nor the desire of women. Kindly observe this statement. అతడు అందరికంటే ఎక్కువగా తను హెచ్చించుకున్న కనుక తన పితరుల దేవతలను లక్ష్య పెట్టాడు, మరియు స్త్రీల కాంక్షిత దేవతను కానీ ఏ దేవతను కానీ లక్ష్య పెట్టాడు. Nor desire of women, like that it's not there in Telugu. అక్కడ తెలుగులో కొంచెం వ్యత్యాసం కనిపిస్తుంది. స్త్రీల కాంక్షిత దేవతను రాయబడింది అక్కడ. He will not desire women like that. That means who is this fellow? అంటే అర్థం ఏంటంటే స్త్రీలను కాంక్షించడం లక్ష్య పెట్టాడు అంటే ఈ వ్యక్తి ఎవరు? He is an homosexual man. అంటే పురుషులను సంభోగించే వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా. And this is the character of Antichrist. అంత్యక్రీస్తు లక్షణం కూడా ఇట్లా కనిపిస్తుంది. This is what Daniel writes. A very wise man with a lot of understanding, he writes it. Nobody else writes about that. బహు జ్ఞానం కలిగిన గొప్ప గ్రహింపు కలిగిన దానియేలు కూడా ఈ విషయం రాస్తాడు. ఎవరు రాయలేదు ఈ విషయాన్ని కూడా. He says that he will not have any desire towards women. ఏమంటారంటే స్త్రీల పట్ల ఏమాత్రం కాంక్ష కలిగి ఉండడం చెప్పి రాస్తారు. This fellow will also have desire on strange flesh. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ వ్యక్తికి కూడా పరశరీరం మీద వింతైన ఆ వాంఛను కలిగి ఉంటాడు. That is why Lord detests these kind of things. కాబట్టి దేవుడు వీటిని ఎంతగానో అసహ్యిస్తాడు. That is why the sword or the pestilence or the famine will be sent. కాబట్టి ఖడ్గం గాని క్షామం గాని తెగులు గాని పంపించబడుతుంది. But for believers, అయితే విశ్వాస విషయంలో God has kept a provision. If there is famine, pestilence and other things, if it comes, where should believer go? క్షామం గాని ఖడ్గం గాని లేకపోతే తెగులు గాని సంబంధించినప్పుడు విశ్వాసులు ఎక్కడికి పోవాలి అని చెప్పి దేవుడు ఒక సదుపాయం కల్పిస్తూ వచ్చాడు. See 2 Chronicles 2వ దినవృత్తాంతములు chapter 20. 20వ అధ్యాయము 2 Chronicles chapter 20 and verse 9. 2వ దినవృత్తాంతములు 20వ అధ్యాయం 9వ వచనం. See, what is it? Read, brother. ఇక్కడ ఏముందంటే, నీవు ఆలకించి మమ్మను రక్షించుదు అని అనుకొని ఇచ్చట నీ నామ ఘనత కొరకు ఈ పరిశుద్ధ స్థలమును కట్టించి నీ పేరు ఈ మందిరమునకు పెట్టబడింది కదా. He is not there. If when evil cometh upon us as sword, judgment or pestilence or famine, we stand before this house and in thy presence, for thy name is this house, and cry unto thee in our affliction, then thou wilt hear and help. 8వ వచనం కనుక గమనిస్తే, వారు అందులో నివాసం చేసి కీడైనను యుద్ధమైనను తీర్పైనను తెగులైనను కరువైనను మా మీదకి వచ్చినప్పుడు మేము ఈ మందిరం ఎదుటను నీ ఎదుటను నిలబడి మా శ్రమలో నీకు మొరపెట్టిన ఎడలా. This is the provision God has given to us. దేవుడు మనకి ఇచ్చిన సదుపాయం ఎట్లా ఉంటుంది? We have to run to the house of God. దేవుడి మందిరానికి పరిగెత్తాలి మనం దేవునికి.
Unfortunately, the condition of the house of God is not right these days. దురదృష్టవశాత్తు దేవుని మందిరం పరిస్థితి కూడా బాగాలేదు నా దినాలు. I am not pointing out particularly one person, but I am also saying that you can observe it for yourself. Everywhere there is the same thing. గమనిస్తే వేరే ఫలానా వ్యక్తిని వేలెత్తి చూపించడం కాదు కానీ ప్రతి చోట కూడా ఇదే పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. How is the priestly people sitting in the house of God behaving? దేవుని ఇంట్లో కూర్చున్న యాజక ధర్మం చేసిన ప్రజలు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తున్నాం? Kindly turn to 1 Samuel chapter 1 verses 12 to 14 please. మొదటి సమూయేలు 1వ అధ్యాయము 12 నుంచి 14 వచనాలు దయచేసి. In this portion, if you see, here comes a very sorrowful lady with great burden in her heart. She wants to come and cry and weep in the house of God. ఇక్కడ ఒక స్త్రీ గొప్ప భారంతో దేవుని ఇంటికి వచ్చి అక్కడ విలపించాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇది So what the priest calls her? అక్కడ యాజకుడు ఏమంటారు తెలుసా? You are a drunken lady. Stop your babbling like that. He says. నువ్వు చాలా మత్తురాలుగా ఉన్నావు, చాలా ఆపమా అని చెప్తూ వస్తుంది అక్కడ. What does it speak of? ఏం అర్థం అవుతుంది దానికి? As the priest is having discernment? ఆ యాజకునికి వివేచన ఉంటుందా? Does he have discernment? వివేచన కనిపిస్తుందా? I would say that priest has lost anointing. That is why he is not able to discern between the woman's burden and woman's condition. గమనిస్తే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే ఆ యాజకుడు అభిషేకాన్ని కోల్పోయిన కారణం చేత వివేచనని కోల్పోయి ఆ స్త్రీకి ఉన్న భారము ఆ యొక్క ఏడుపు తనకు అర్థం కాని వివేచన కోల్పోయిన వ్యక్తిగా కనిపిస్తున్నాడు. Discernment is a fruit of spirit. You find that in 1 Corinthians chapter 12 and verse 10. మొదటి కొరింథీ పత్రిక 12వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో ఈ వివేచన అనేది ఆత్మ ఫలంగా మనకు కనిపిస్తుంది అక్కడ. 1 Corinthians chapter 12 and verse 10. Kindly read it. మొదటి కొరింథీ పత్రిక 12వ అధ్యాయం 10వ వచనం గమనిస్తే మరి ఒకరికి అద్భుత కార్యములు చేయ శక్తియు, మరి ఒకరికి ప్రవచన వరమును, మరి ఒకరికి ఆత్మల వివేచనయు. See, discernment is the fruit of spirit or the gift of spirit. ఇది ఆత్మ వరంగా మనకు కనిపిస్తుంది వివేచన అనేది. And this man is not having the discernment. That means he's lost his spirit. ఈ వ్యక్తికి వివేచన లేదంటే ఆత్మను కోల్పోయినట్టే. And now you see that to clarify it further in 1 Samuel chapter 1 verse 15, that woman comes and says, and Hannah answered and said, No, my lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have poured out my soul before the Lord. అక్కడ చూస్తే మొదటి సమూయేలు గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో అన్న అది కాదు నా ఏలినవాడ, నేను మనోదుఃఖము గల దాన్నై ఉన్నాను. నేను ద్రాక్షారసమైనను మద్యమైనను పానము చేయలేదు కానీ నా ఆత్మను యెహోవా సన్నిధిని కుమ్మరించుకొనుచున్నాను. Outside there is pestilence. బయట తెగులుంది. You want to run to the house of God. దేవుని మందిరానికి పోవాలనిపిస్తుంది. To go to house of God, దేవుని మందిరానికి పోవాలంటే priest doesn't have proper discernment. యాజకుడికి అయితే వివేచన లేకుండా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. And then what is the surrounding of this priest? ఈ యాజకుని చుట్టుపక్కల పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటున్నాయి? Kindly turn to 1 Samuel chapter 2. మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం. 1 Samuel chapter 2. మొదటి సమూయేలు 2వ అధ్యాయము. Now priest is not ruling. Priest sons are ruling in verse 12. అక్కడ 12వ వచనం గమనిస్తే అక్కడ యాజకుడు కాదు కానీ తన కుమారులు ఏలుబడి చేసినట్టు మనకు కనిపిస్తుంది. What do we read here? ఇక్కడ ఏం చదువుతాం 12వ వచనంలో? Now the sons of Eli were sons of Belial, they know not the Lord. ఏలీ కుమారులు యెహోవాను ఎరుగని వారై మిక్కిలి దుర్మార్గులై ఉండిరి. If somebody is having Hindi Bible, read this reference, you will know what previously it is written in Hindi Bible. హిందీ బైబిల్లో నెట్వర్క్ అనేది దొరికితే మనం చదువుకోవచ్చు. ఈ మొదటి సమూయేలు 2:12 వచనంలో వాళ్ళ గురించి ఏ మాట పడేమని మనకు కనిపిస్తుంది ఫస్ట్. It is written that Eli ke ladke lucche the, like that it is. హిందీ భాషలో గమనిస్తే ఏలీ కుమారులు లుచ్చే అన్నట్టుగా ఆ పదం వాడబడుకోవచ్చు హిందీలో. That's so seriously it is written. చాలా తీవ్రమైన వాడుతూ వచ్చాడు దేవుడు. These fellows are surrounding in the house of God nowadays. గమనిస్తే ఈ దినాల్లో దేవుని మందిరంలో కూడా పరిస్థితులు అట్లే ఉంటున్నాయి. Surroundings is like that. చుట్టుపక్కల పరిస్థితులు అట్లా ఉంటున్నాయి. Outside there is a pestilence. బయట చూస్తే తెగులు. You want to run to the house of God. దేవుని మందిరానికి పోవాలని ఆశపడుతున్నాం. Please do not have discernment. యాజకుడికి వివేచన లేదు. The surroundings are filled with this kind of sons of Belial. అక్కడ చుట్టూ అంతా కూడా ఇక్కడ దుర్మార్గులతో నింపబడింది. ఇక్కడ గమనిస్తే see from second chapter from 13 to 15. 2వ అధ్యాయం 13 నుంచి 15 వచనం మనం గమనిస్తే Full of selfishness. ఎంతో స్వార్థం కనిపిస్తుంది అక్కడ. And the priest's custom with the people was that when any man offered sacrifice, the priest servants came while the flesh was in the seething, with a flesh hook of 3 teeth in his hands, and he struck it into the pan or the kettle or cauldron or the pot. All the flesh hook
brought up the priest, took off himself, and so they did in Shiloh unto all the Israelites, and they came in thither. And also before they burned the fat, the priest servants came and said to the man that sacrificed, give us flesh to roast for the priest, or he will not have sodden flesh of thee, but raw. గమనిస్తే జనుల విషయమై యాజకులు చేయించవలసిన పని ఏమనగా, ఎవడైనా బలి పశువును వధించిన మీదట మాంసము ఉడుకుచుండగా యాజకుని వారు 3 పండ్లు గల కొంకిని తీసుకుని వచ్చి బొరుసులో కానీ తప్పెల్లో కానీ గుండెలో కానీ కుండలో కానీ అది గుచ్చినప్పుడు ఆ కొంకి చేత బయటకు వచ్చినదంతయు యాజకుడు తన కొరకు తీసుకున్నాను. షిలోహుకు వచ్చు ఇశ్రాయేల్ అందరికీ వీరు ఇలాగున చేయించు వచ్చింది. ఇదిగాక వారు ప్రభువును దహింపక మునుపు యాజకుని పనివాడు వచ్చి బలి పశువును వధించువానితో యాజకునికి వండించటకై మాంసమేమో ఉడకబెట్టిన మాంసం అతడు నేను తీసుకున్నాడు, పచ్చి మాంసమే కావాలను అని చెప్తూ వచ్చాను. See, they are selfish. No, we don't want to honor God first. We want to, you people should honor us first. వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే, మేము దేవుని కనపరచం కానీ మీరు మమ్మల్ని కనపరచాలని చెప్తూ వస్తున్నారు ఒక మాటలో. You have to first give it to us before giving to God. దేవునికి ఇచ్చే ముందు మాకు ఇవ్వండి అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. Lord, we are not trying to point out anybody, but this is the true condition. ఎవరిని వెళ్ళి చూపించే ఉద్దేశం లేదు, కానీ నిజమైన పరిస్థితి ఇట్లా ఉంటుంది, వాస్తవ స్థితి. This is a sad and a pathetic place. చాలా విచారకరమైన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఈ స్థలంలో. We want to run to the house of God so that we may escape from the pestilence of the world, and in the house of God this is the atmosphere. లోకంలో తెగులు తప్పించుకోవడానికి మందిరానికి పరిగెత్తిపోవాలనిపిస్తుంది, కానీ మందిరాలను చూస్తే ఇట్లా పరిస్థితులు ఉంటున్నాయి. In 1 Samuel chapter 3 verse 1 says there was no word of God available there. It was so precious in those days. మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 3వ అధ్యాయం 1వ వచనం గమనిస్తే, ఆ దినములలో యెహోవాకు ప్రత్యక్షము ఒకటి అరుదు, ప్రత్యక్షము తరచుగా తటస్థించలేదు. Today is the same thing, beloved. You go to the house of God, you want to listen to the voice of God, you listen all kinds of stories and come back. ఈ దినము కూడా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళి దేవుని స్వరాన్ని ఆశపడతాం, కానీ అన్ని కథలు వినేసి ఇంటికి వచ్చేస్తాం మనం. పరిస్థితి useless things which is not at all beneficial, nothing will touch you, and you will come back with the same heart full of burden. నేను ఏమాత్రము తాకని అనవసరమైన పనికి మనం అన్ని కూడా చెప్పినప్పుడు ఎటువంటి మార్పు లేకుండా అట్లే మందికి వచ్చేస్తుంది ఇంత భారంతో. That's a very sad thing. అలా విచారకరమైన పరిస్థితి గమనిస్తే verse 3. 3వ వచనం. And the lamp of God went out in the temple of the Lord where the ark of God was. దీపము ఆరిపోక మునుపు సమూయేలు దేవుని మందసమున యెహోవా మందిరంలో పండుకొని ఉండగాను. See, that's a very sad thing. చాలా విచారకరం ఇది. There is no word of God, there is no lamp, there is no proper organization in the house of God. Everything is selfish, and the priest is lost discernment. This is the condition of the house of God today. దేవుని మందిర పరిస్థితి గమనిస్తే దేవుని వాక్యం లేదు, దీపం లేదు, యాజకునికి అక్కడ వివేచన లేదు, పరిస్థితులన్నీ కూడా అస్తవ్యస్తంగా పడిపోయి ఉంటున్నాయి అక్కడ. But we see an encouraging thing here, that God has raised up his men called Samuel in verses 10 and 11. గమనిస్తే అక్కడ ప్రోత్సాహకరమైన మాట ఏంటంటే 10-11 వచనాల్లో దేవుడు తన కొరకు తన పరిచర్యకు లేపుతూ వచ్చాడు. Who is this man Samuel? ఎవరి వ్యక్తి సమూయేలు? This man was a selfless man. స్వార్థం లేని వ్యక్తిగా కనిపిస్తున్నాడు. But how were the other people? ఇతరులు ఎట్లా ఉన్నారు? See 2 Timothy chapter 3, this is the condition. 2వ తిమోతి పత్రిక 3వ అధ్యాయంలో పరిస్థితిలా కనిపిస్తుంది మనకి. 2 Timothy chapter 3. 2వ తిమోతి పత్రిక 3వ అధ్యాయము first 2 verses I am reading, kindly observe it. మొదటి 2 వచనాలు గమనిస్తే, this know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers. అంత్యదినములలో అపాయకరమైన కాలం వచ్చిందని తెలుసుకున్నాము. ఏలగనగా మనుషులు స్వార్థప్రియులు, ధనాపేక్షలు, బింకంలో ఆడువు, అహంకారులు, దూషకులు, తల్లిదండ్రులకు అవిధేయులు, కృతజ్ఞత లేని వారు, అపవిత్రులు. See, these kind of people will be filled there. ఇటువంటి వారు అక్కడ నింపబడతారు. And in 2 Timothy chapter 3 and verse 4, the second portion, it says like this. 2వ తిమోతి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో గమనిస్తే చదివే భాగంలో, lovers of pleasures more than lovers of God. చివరి భాగంలో దేవుని కంటే సుఖానుభవాన్ని ఎక్కువగా ప్రేమించువారు. Nowadays we are filled with lovers of pleasure. ఈ దినాల్లో చూస్తే సుఖానుభవాన్ని ఎక్కువ ప్రేమించే వారితో నింపబడి ఉన్నాము. More than loving God, they love their pleasures. దేవుని కంటే కూడా సుఖానుభవాన్ని ఎక్కువ ప్రేమిస్తూ ఉంటారు. But this man was a very selfless man, Samuel. సమూయేలు అయితే ఏమాత్రము స్వార్థం లేని వ్యక్తిగా కనిపిస్తున్నాడు. You can see his selflessness. What did he do when he came and he has grown up? In 1 Samuel chapter 7, you can see that.
అక్కడ మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 7వ అధ్యాయంలో తనకున్న నిస్వార్థత మనకు కనిపిస్తుంది. అక్కడ ఏం చేశాడు? And when he grow, he won victories for the Lord. ఆయన పెద్దవాడైనప్పుడు దేవుని కొరకు అనేకమైన విజయాలు సాధిస్తూ వచ్చాడు. అక్కడ He called all the people. అందరినీ పిలిచాడు, ప్రజలందరినీ. And he said in 7th chapter 4th verse, the children of Israel put away Baalim, Ashtaroth, and serve the Lord. He said he given a call to serve the Lord, come back to God. అక్కడ 4వ వచనంలో అంతటా ఇశ్రాయేలును బయలు దేవతలను అస్తరోత్ దేవతలను తోల్చివేసి యెహోవాను మాత్రమే సేవించు. అక్కడ దేవుని సేవించడానికి అందరికి పిలుపునిస్తున్నాడు అక్కడ. And then in verse 8 he says, and the children of Israel said unto Samuel, cease not to cry unto the Lord. That means he is a prayerful man of God. అక్కడ 8వ వచనం మనం గమనిస్తే మా కొరకు ఆయనను ప్రార్థన చేయడం మానవద్దని సమయంలో మనకి అంటే ప్రార్థనా పడిన వ్యక్తిగా మనకు కనిపిస్తుంది. అక్కడ He is a prayerful man of God. ఈయన దేవుని యొక్క ప్రార్థన పడిన వ్యక్తి కనిపిస్తుంది. Because he was prayerful. మొట్టమొదటిగా ప్రార్థన పరుడు. And because he draw back the backslidden Israelites towards God. అక్కడ వెనుకంజ వేసిన ఇశ్రాయేల్ అందరూ కూడా దేవుని వైపు మలిచాడు. అక్కడ you see something dramatic and something extraordinary happening here. ఇక్కడ ఒక వింతైన విషయము, చాలా అసాధారణ విషయం మనకు కనిపిస్తుంది జరగడం. From verses 9 onwards we see this man brought a great victory. 9వ వచనం మొదలుకొని చదివితే గొప్ప విజయం సాధించిన వ్యక్తి కనిపిస్తాడు. He took a lamb and he offered, and Samuel cried unto the Lord for Israel, and the Lord heard him. సమూయేలు పాలు విడిన గొర్రె పిల్లను తెచ్చి యెహోవాకు సర్వాంగ బలిగా అర్పించి ఇశ్రాయేలు పక్షమున యెహోవాను ప్రార్థన చేయగా యెహోవా అతని ప్రార్థన అంగీకరించెను. The offering of the suckling lamb speaks of Lord Jesus Christ. అక్కడ గొర్రె పిల్ల అంటే అది యేసు ప్రభువును సూచిస్తున్నది. When the Lord Jesus Christ is applied, he brought all Israelites under the blood of the lamb. అక్కడ యేసు ప్రభువుని విషయం గమనిస్తే ఇశ్రాయేలు వాళ్ళందరినీ కూడా ఆ గొర్రె పిల్ల రక్తం తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి మనకు కనిపిస్తాడు సమూయేలు. Today also, beloved, we are not in a position to go where to go, how to go, we do not know. ఈ దినం మనం కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏంటి అనే పరిస్థితుల్లో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో మనం ఉంటున్నాం. Unless Lord raises up Samuel like prophet to us. సమూయేలు వంటి ప్రవక్తలను దేవుడు లేవనెత్తే తప్ప మనకు అర్థం కాని పరిస్థితి. Will bring us under the blood once again. మరి ఒక్కసారి ఆయన రక్తం కింద తీసుకొస్తే తప్ప. Who will continually call upon the name of the Lord. ఎడతెగక యెహోవా దగ్గర మొరపెట్టేవారు. Then what happened? అప్పుడు ఏం జరిగింది? God struck with a thunderbolt in verse 10. 10వ వర్షంలో అక్కడ ఉరుములతో దేవుడు అక్కడ వారిని ఓడించాడు. And discomfited the enemy. అక్కడ శత్రువును తారుమారు చేశాడు. అక్కడ What we are fighting with these days? ఈ దినాల్లో దేంతో యుద్ధం చేస్తున్నాం మనం? We are fighting with a pestilence, which is our enemy, unseen enemy. We are at war with. మనము కనబడని ఒక శత్రువైన ఒక తెగులుతో యుద్ధంలో ఉంటున్నాం మనం ఇప్పుడు. Then who has to help us? ఎవరు సహాయం చేయాలి మనకి? God has to help us. దేవుడే సహాయం చేయాలి మనకి. Who has to cry to deliver us from that? దాని నుంచి విడిపించబడడానికి ఎవరు ఏడవాలి, మొరపెట్టాలి? A selfless man like Samuel. సమూయేలు వంటి నిస్వార్థమైన పరుడు కావాలి మనకి. He was truly a selfless man. నిజంగా స్వార్థం లేని వ్యక్తి ఆయన. And over a period of time we also see that this man was rejected as a leader, as a judge. గమనిస్తే కొంచెం కాలం అయిపోయిన తర్వాత ఈ వ్యక్తి ఒక నాయకుడిగా ఉండకుండా తృణీకరించబడ్డాడు, న్యాయాధిపతిగా ఉండకుండా. See 1 Samuel chapter 12. మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 12వ అధ్యాయం చూడండి ఒకసారి. Verses 3 and 4. 3-4 వచనాలు. He is standing in front of the people when they have rejected him. Now he is asking them. See, kindly read this verses 3 and 4. 3-4 వచనాలు గమనిస్తే, ఇదిగో నేనున్నాను, నేను ఎవరిని ఎత్తునైనా తీసుకుంటున్నా, ఎవరిని గార్ధవమైనా పట్టుకుంటున్నా, ఎవరికైనా అన్యాయం చేసినా, ఎవరినైనా బాధ పెట్టినా, న్యాయం నాకు అగపడకుండా ఎవరి యొద్దనైనా లంచం పుచ్చుకుంటున్నా, అలాగూ చేసిన ఎట్లా యెహోవా సన్నిధిని ఆయన అభిషేకం చేయించిన వాని ఎదుటను వాడు నా మీద సాక్ష్యము పలకవలను, అప్పుడు నేను మీ ఎదుట దానిని మరలా నెత్తినాను. 4వ వచనం. Can we find any person like this? ఇటువంటి వ్యక్తులు ఈ దినాల్లో ఎవరైనా కనిపిస్తారా మనకి? Any one person we can find like this? ఒక్కరైనా దొరుకుతారా మనకి ఇట్లాంటి వాళ్ళు? Right, verse 4. 4వ వచనం. నీవు మాకు ఏ అన్యాయమైనను ఏ బాధనైనను చేయలేదు, ఏ మనుషుని యొద్ద గాని నీవు దేన్నైనా తీసుకొనలేదని వారు చెప్పగా. What happens if you and I stand and start to challenge with these words? Will we get this kind of response? నీవు నేను నిలబడి ఎవరికైనా సవాల్లో విసిరితే ఇటువంటి జవాబు మనకు దొరుకుతుందా? Do we get it? దొరుకుతుందా ఇటువంటి ప్రతిస్పందన? Lord, we need to examine straight away in the light of the word of God. దేవుని వాక్యంలో నిజంగా మనం పరీక్ష చేసుకోవాల్సిందే. Everybody is saying they are having chain prayer group, this prayer group, that prayer group. Everybody is praying. Why there is no answer?
ప్రతి ఒక్కరం కూడా గొలుసు ప్రార్థన చేస్తున్నాము, ఆ ప్రార్థన, ఈ ప్రార్థన, ఉపవాస ప్రార్థన అన్ని చేస్తున్నాం, కానీ జవాబు ఎందుకు రావడం లేదు? There will be 1 Samuel 7, man of God Samuel prayed. Immediately God hit the enemy with thunderbolt. ఇక్కడ మొదటి సమూయేలు 7వ అధ్యాయంలో దైవజనుడైన సమూయేలు ప్రార్థించినప్పుడు వెంటనే దేవుడు శత్రువులని ఉరుములతో తారుమారు చేసి ఓడించాడు. అది గమనిస్తాం మనం. And in spite of doing all these things, these wicked people, they rejected his leadership and said, then we don't want your leadership, we want a king. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా ఈ దుష్టులు, మాకు మీ నాయకత్వం వద్దయ్యా, నువ్వు న్యాయాధిపతి వద్దు, మాకు రాజు కావాలని చెప్తూ వచ్చారు వీళ్ళు. I don't think we will find a man like Samuel with that kind of impeccable testimony. అటువంటి లోపము లేని సాక్ష్యం కలిగిన ఒక సమూయేలు వంటి వ్యక్తిని మనం కనుగొంటాం న్యాయత అనుకో. And then not only that, అంత మాత్రమే కాదు, in spite of being rejected, అక్కడ తృణీకరించబడ్డప్పటికి కూడా Samuel does not go to court. See, he is rejected, he is going, but what he is saying you should observe in verse 23. 23వ వచనం గమనిస్తే ఆయన ఏం చేస్తాం మనకు కనిపిస్తుంది. తృణీకరించబడ్డప్పుడు see verse 23. నా మట్టుకు నేను మీ నిమిత్తం ప్రార్థన చేయటం మానుట వలన యెహోవాకు విరోధంగా పాపం చేసిన వాడు నగుదును. If I stop ceasing to pray for you like that, he says. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే నేను ప్రార్థన చేయడం మానేస్తే అని చెప్తున్నాడు అక్కడ. When he has been rejected, he is saying like that. ఆయన తృణీకరించబడ్డప్పుడు చెప్తున్న మాట అది. Today if somebody is rejected, they will immediately run to the district court, then to the other court, then to the high court, then to the supreme court. ఈ దినాల్లో ఎవరైనా తృణీకరిస్తే ఇంకా ఆయా స్థాయిలో ఉన్న కోర్టులకు అన్నిటికీ వెళ్తుంటాం మనం. But nobody will pray like this. ఎవరు ప్రార్థన కూడా చేయరు కనీసం. That is why no result. కాబట్టే ప్రతిఫలం రావట్లేదు ప్రార్థనలకి. Why result has come like that for Samuel? సమూయేలుకి ఎందుకు అంత తొందరగా జవాబు దొరికింది? ప్రతిఫలము impeccable testimony, లోపము లేని సాక్ష్యం అక్కడ. and prayerful man, ప్రార్థనాపరుడైన, complete honesty, నిజమైన యథార్థత కలిగి ఉన్నాడు. totally transparent testimony, standing in front of the crowd and saying that have I defrauded anybody? అందరం నిలబడి ఏ మాత్రం లోపం లేని సాక్ష్యంతో ఎవరి దగ్గరైనా నేను తప్పు చేశాను అని చెప్పి అడుగుతున్నాను. Lord, you and I want answer for this deadly virus. We need men like Samuel. నీకు నాకు ఈ భయంకరమైన తెగులుకి మనకు జవాబు రావాలంటే సమూయేలు వంటి ప్రజలు రావాల్సిందే, వేరే అవకాశం లేదు. Otherwise, whoever is leading, whoever claims to be the leaders, they have to come into the character of Samuel. లేకపోతే నడిపించే వారు నాయకులు సమూయేలు వంటి లక్షణాల కిందకి రావాల్సిందే, వేరే మార్గం లేదు. And only Lord will answer. These are all principles written in the word of God. Nothing is my words. ఇవన్నీ దేవుని వాక్యం రాయబడిన నియమాలు, మా మాటలు కాదు, కానీ అప్పుడే దేవుని కార్యం జరుగుతుంది. Word of God is very clear. దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా ఉంది ఇక్కడ. What our attitude and our testimony and our prayer, everything goes together. మన వైఖరి, మన సాక్ష్యము, ప్రార్థన అన్ని ఒకదానితో ఒకటి సంబంధంగా ఉంటది. Another character who is a prayerful man, who is an interceder with God. అక్కడ ప్రార్థన పరుడుగా ఉండి దేవుని దగ్గర విజ్ఞాపన చేసే ఇంకొక వ్యక్తిని మనం చూద్దాం. We see that man, he is a great interceder. We see him in Exodus chapter 32. అక్కడ నిర్గమకాండం 30వ అధ్యాయంలో గొప్ప విజ్ఞాపనకర్తగా ఉంటున్న వ్యక్తి. After great miracles he has performed, and with the outstretched arm he has released the people of more than 2 million people. ఎన్నో అద్భుతాలు చేసి తన యొక్క కర్ర అవన్నీ ఉపయోగించి అక్కడ ప్రజల్ని ఐగుప్తు దాసుల నుంచి విడిపించాడు చాలా మంది ప్రజల్ని. After being walked on the dry land by splitting the Red Sea, ఆ ఎర్ర సముద్రాన్ని పాయలు చేసి 6 నెలల అక్కడ లక్షల మంది నడిపించినప్పుడు, it is a sad status that the people have fallen to and turned towards the idol worship by making a molten calf and then worshipping it. ఒక బంగారు ప్రతిమ చేయించుకొని విగ్రహాలను పడిపోవడం అంటే ఎంతో భయంకరమైన పరిస్థితి, వెనుకంజ వేసిన పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది అక్కడ. You know what happened in that context? ఆ సందర్భంలో ఏం జరిగింది తెలుసా? In verse 10 we read that now therefore let me alone, that my wrath may wax hot against them, and that I may consume them, and I will make of thee a great nation. కావున నీవు ఊరకుండుము, నా కోపం వారి మీద మండును, నేను వారిని కాల్చి వేసి నిన్ను గొప్ప జనముగా చేసేదనని మోషేతో చెప్పగా. See, he said, my anger of the Lord is kindled because they have turned towards idols. వాళ్ళు విగ్రహాల వైపు తిరిగారు కాబట్టి దేవుని కోపం అక్కడ రేపారు వాళ్ళు. So ungratefully, after experiencing so many great miracles and trembling a nation who was ruling the world at that time, Egyptian pharaohs, and their army was overthrown in the Red Sea. In spite of that, they turned towards idols. ఆ కాలంలో లోకమంతటిని ఏలుతున్న ఐగుప్తు దేశాన్ని జయించినప్పుడు, దేవుడు వణికించినప్పుడు, వారి రథాలన్నీ ఎర్ర సముద్రంలో పడివేసి గొప్ప అద్భుత మహత్కార్యాలు చేసినప్పుడు వీళ్ళు
ఇటువంటి కృతజ్ఞత లేని పని చేసినప్పుడు దేవుని కోపం మండింది అక్కడ. And then the wrath of God waxed and said, no, Moses, I will make you a great nation. అక్కడ దేవుడు కోపం చేసుకొని వాళ్ళని నాశనం చేసి నిన్ను గొప్ప జనంగా చేస్తానని చెప్తున్నాడు దేవుడు అక్కడ. Today, if this kind of offer is given to somebody, some leader, ఈ దినము ఇటువంటి అవకాశము ఎవరికైనా ఒక నాయకుడు కనుక ఇస్తే కనుక first he will say, yes, Lord, yes, yes. Make me, after me, my son, after him, his son. Like that you make the will, Lord, like that he will say. మనం ఏం చేస్తామంటే, ఓకే ప్రభా నువ్వు ఎట్లా చెప్తే అట్లే, ముందు నన్ను చేయి, తర్వాత నా కుమారుని, తర్వాత ఆయన కుమారుని, తర్వాత వేరే వాళ్ళని ఎవరైనా ప్రభా అన్నట్టు చెప్తా ఉంటాం. What a sad status. ఎంత విచారకర పరిస్థితి. In this man, what did he do? ఈ వ్యక్తి ఏం చేశాడు గమనించండి ఒకసారి. He was such a interceder. From verses 11 to 13, if you read it carefully, you will realize that he convincing interceding prayer. అక్కడ 11వ వర్షం మొదలుకొని 13వ వర్షం మనం చూస్తే ఎంత గొప్ప విజ్ఞాపనకర్త అంటే ఏదో ఒక రీతిగా దేవుణ్ణి ఒప్పించే విజ్ఞాపనకర్త ఆయన. See, it begins like this. Moses besought the Lord his God and said, Lord, why doth thy wrath wax hot against thy people? He says, he begins like that. అక్కడ ఎట్లా ఆరంభిస్తుంటే మోషే తన దేవుడైన యెహోవాను బతిమాలుకొని, యెహోవా నీవు మహాశక్తి వలన బాహుబలం వలన ఐగుప్తులో నుండి రప్పించిన ఈ నీ ప్రజల మీద నీ కోపం మండనేలా అంటున్నాడు. Are they not thy people? Like that he starts. వాళ్ళు నీ ప్రజలు కాదా ప్రభు అంటున్నాడు, విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు. He is not interested in he is making himself great or him into a nation, but he says, are they not thy people? తాను గొప్ప చేసిన విషయంలో కానీ, తను ఒక జనాంగంగా చేసుకునే విషయంలో ఏమాత్రం ఆసక్తి లేదు కానీ, వాళ్ళు నీ ప్రజలు కాదా ప్రభాని బతిమాలుతున్నారు దేవుని దగ్గర. Beloved, this is the attitude we require today. ఇటువంటి వైఖరి ఈ దినాల మనకు కావాలి. More than that, what he says. దానికంటే ఇంకెక్కువ ఏం చెప్తున్నాడు అక్కడ. You can read it later on. I am reading 13th verse. 13వ వచనం చదివితే మనం చదువుకోవచ్చు. Remember Abraham, Isaac and Israel, thy servants, whom thou swearest by thine own self. He is reminding the promises which he gave in his own name to Abraham. Like that he is remembering. అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, నీ సేవకులైన అబ్రహామును, ఇస్సాకును, ఇశ్రాయేలును జ్ఞాపకం చేసుకును అని వాళ్ళకి చేసిన వాగ్దానాన్ని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు అక్కడ. If you say in other words, ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే, Lord, did you not tell like that those days? ప్రభా దినాల్లో అట్లా చెప్పినావు కదా. Did you not tell? అట్లా చెప్పినావు కదా ప్రభా, నువ్వు ఇప్పుడు Did you not promise? నువ్వు వాగ్దానం చేసావు కదా ప్రభా. You are a promise keeping God. వాగ్దానం నెరవేర్చేవాడు కదా నువ్వు. See how gradually he is appeasing his anger. ఎంత క్రమక్రమంగా దేవుని కోపాన్ని శాంతింపజేసినట్టు గమనించండి ఒకసారి. And the climax and the conclusion is so epitome of his convincing. You see in verse 14, the Lord repentest of the evil which he thought to do unto his people. What a wonderful statement is this. దేవుని ఒప్పించే విషయంలో, శాంతింపజేసే విషయంలో తన ముగింపు ఎంత స్థాయికి వెళ్ళిపోయిందంటే 14వ వచనం గమనిస్తే, అంతటి యెహోవా తన ప్రజలకు చేసేదనని చెప్పిన కీడును గూర్చి సంతాపపడెను. He is making Lord to repent. That's the power of interceding capacity what Moses had. మోసేకున్న విజ్ఞాపన సామర్థ్యం ఎంత గొప్పదంటే దేవుణ్ణే సంతాపపడలే చేశాడు ఆయన. Beloved, great man of God with interceding capacity and a selfless man of God. గొప్ప దైవజనుడు, ఎంతో నిస్వార్థపరుడు, దేవుని దగ్గర గొప్ప విజ్ఞాపనకర్త. A great calamity was just stopped by his interceding prayer. ఆయన విజ్ఞాపన ప్రార్థన వల్ల గొప్ప ఉపద్రవం రాకుండా అట్లా అయిపోయింది అంతే. It made the creator, the very God of heavens, to repent. ఆకాశమందున ఆ దేవుని సృష్టికర్తనే సంతాపడలే చేసిన ప్రార్థన. He is called leader. నాయకుడు అంటే ఆయన. He is called leader. నాయకుడు అంటే ఆయన. Everybody wants to become leader, show authority on people. ప్రతి ఒక్కరికి God has given an example in John's Gospel chapter 13. It does not get into our heads. Leader should be a servant. అక్కడ యోహాను సువార్త 13వ అధ్యాయంలో నాయకుడు దాసుడిగా, పనివాడిగా, సేవకుడిగా ఉండాలంటే అది మనకి ఎక్కదు. కానీ ప్రతి ఒక్కరికి నాయకుడు అయిపోవాలి, అధికారం చెలాయించాలని ప్రతి ఒక్కరికి వాంఛ కలిగి ఉంటాం. Servant. He should be a servant like that Lord Jesus Christ. దాసుడు, పనివాడిగా యేసు ప్రభువులో ఉంటూ రావాలని చెప్తున్నారు. I would like to make a small little statement which has happened in 5th century. ఈ సందర్భంలో ఒక చిన్న మాట 5వ శతాబ్దంలో జరిగిన విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. There was a man called Bishop Gregory. బిషప్ గ్రెగరీ అనే ఒక వ్యక్తి ఉంటున్నాడు. This man spread the gospel in England to the Brits, to the Anglo-Saxons. They are very dangerous fellows, cruel fellows. They will chop people and very horrible and horrific fellows.
వీళ్ళు ఇంగ్లాండ్ దేశం చెందిన ఒక తెగ. వాళ్ళు ఆంగ్లో సాక్సన్స్ అంటారు వాళ్ళని. ఎంత క్రూరులు అంటే ఏమాత్రం కూడా కనికరం లేకుండా అందరినీ అట్లా వధించేస్తారు, తలలు తీసేస్తారు. వాళ్ళు అంత కఠినస్తారు. వాళ్ళు they will kill people. ప్రజలను చంపేస్తారు వాళ్ళు అరహంతకులు. And this Gregory was not allowed to leave Rome and go there and serve, but he made a group and sent through a man called Augustine a company of people to go and preach gospel to them. ఈ గ్రెగరీ అనే వ్యక్తికి రోమ్ వదిలిపెట్టి వెళ్ళి సువార్త చెప్పడానికి అవకాశం ఇవ్వబడలేదు కాబట్టి ఒక కొద్దిమంది ప్రజల్ని సమకూర్చి అగస్తిన్ అనే వ్యక్తి ద్వారా అక్కడ సువార్త పంపించే ప్రయత్నం చేస్తాడు. See, this in the meantime, what happened is this man was not able to go various places. So one man, one patriarch, one old bishop who was sitting in Constantinople, that is today's Turkey. అయితే ఈయన వెళ్ళలేని కారణం చేత ప్రస్తుతం దినమైన కాన్స్టెంట్ అంటే టర్కీ, ఆ కాలంలో కాన్స్టాంటినోపుల్ లో కూర్చున్న ఒక వృద్ధాప్యులైన వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి, and that man declared himself as a universal leader of Christian church. ఆయన ఏం చేశాడంటే క్రైస్తవ సంఘం అంతటికి కూడా నేనే నాయకుడు అని చెప్తూ వచ్చాడు అక్కడ. At that time this Bishop Gregory made a statement. అటువంటి సందర్భాల్లో ఈ బిషప్ గ్రెగరీ ఒక మాట చెప్తూ వచ్చాడు. We are not called to serve in the elevated offices. మనము ఆ ఇక్కడ హెచ్చించబడిన ఉన్నతమైన పదవుల్లో సేవ చేయడానికి పిలువబడలేదు, కానీ we are called to be the servant of the servants of God, like that he made a statement. ఏమన్నాడంటే మనము దేవుని దాసులను సేవ చేయడం కొరకు, వాళ్లకు పరిచయం చేయడం కొరకు పిలువబడ్డామని చెప్తూ వచ్చాడు. I remember this story in the context of how Moses had interceded prayer. He didn't want that leadership. He wanted to be the servant of the servants of God. అక్కడ ఈ మాట చెప్పినప్పుడు నాకు మోషే కథ జ్ఞాపకం వచ్చింది. అక్కడ నాయకుడిగా ఉండడానికి ఇష్టపడలేదు, కానీ దేవుని దాసుల యొక్క దాసుడుగా ఉండడానికి ఇష్టపడ్డాడు మోషే. విజ్ఞాపన. Oh, what a great man! What interceding prayer it was! ఎంత గొప్ప వ్యక్తి, ఎంత విజ్ఞాపన ప్రార్థన కలిగిన వ్యక్తి. In verse 14 we see that he made the Lord very God of heavens to repent. అక్కడ 14వ వర్షం 32వ అధ్యాయం నిర్గమకాండంలో ఆకాశమందున్న దేవుణ్ణే సంతాపడలే చేసిన ప్రార్థన ద్వారా. Once again these people failed in Numbers chapter 11. మరొకసారి సంఖ్యాకాండం 11వ అధ్యాయంలో వీళ్ళు తప్పిపోతూ వచ్చారు. Once again these people failed. మరొకసారి తప్పిపోయారు వీళ్ళు. What should he do if they fail and come to him? అట్లా తప్పిపోయి ఆయన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి ఆయన? Every time you keep doing like this, get lost, I am not going to pray for you. మీరు పదే చేస్తూనే ఉంటారు, ఇంకా నా దగ్గర రాకండి, నేను ప్రార్థన చేయడం మీకోసం చెప్పాలి కదా. See what happened in verse 1. మొదటి When the people complained, it displeased the Lord, and the Lord heard it, and his anger was kindled, and the fire of the Lord burnt among them and consumed them, and that were in the uttermost parts of the camp. 11వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో జనులు ఆయాసం కూర్చి సరుగుచుండగా అది యెహోవాకు వినబడను. యెహోవా దాన్ని విన్నప్పుడు ఆయన కోపం రగులుకొనెను. యెహోవా అగ్ని వారిలో రగులుకొనెను, ఆ పాలెంలో నొక్కొనెను, దహింపసాగెను. Moses did not delay when people came to him. అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా మోషే దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మోషే ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయలేదు. అక్కడ Verse 2 says, and people cried unto Moses, and when Moses prayed unto the Lord, the fire was quenched. జనులు మోషేకు మొరపెట్టగా మోషే యెహోవాను వేడుకొన్నప్పుడు ఆ అగ్ని చల్లారెను. Beloved, you know something? ఒక విషయం తెలుసా మీకు? We think that God has punished Moses for his disobedience in Numbers chapter 20 verses 11 and 12. అక్కడ సంఖ్యాకాండము 20 అధ్యాయం 11, 12 వచనాల్లో మోషే చేసిన ఒక తప్పుని బట్టి దేవుడు మోషేని శిక్షించాడు అనుకుంటాం మనం సాధారణంగా. Then he has not allowed him into the promised land. ఆ వాగ్దాన దేశంలో ప్రవేశించలేదు అనుకుంటాం. I will tell you one beautiful and wonderful illustration written by Jude. యూదా రాసిన ఒక అద్భుతమైన ఒక దృశ్యాంతం మనకు కనిపిస్తుంది, చూపిస్తాను. And this has been concluded by almost all the Bible scholars who have said this, said about it. అయితే దీని గురించి అనేకమైన దాదాపు అందరు బైబిల్ పండితులు కూడా దీన్ని అంగీకరిస్తూ వచ్చారు, ఒప్పుకుంటూ వచ్చారు. Jude, epistle of Jude and verse 9. యూదా పత్రిక 9వ వచనం. Yet Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, Lord, rebuke thee. What do we understand by this verse? యూదా పత్రిక 9వ వచనంలో, అయితే ప్రధాన దూత అయిన మికాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషే యొక్క శరీరంను కూర్చి తర్కించినప్పుడు దూషించి తీర్పు తీర్చి తెగింపక ప్రభువు నిన్ను గద్దించును గాక అనెను. ఇవ ఏమర్థమవుతుంది వచనం చదివినప్పుడు మనకి? What do we understand with this? ఇది చదివినప్పుడు మనకి ఏమర్థమవుతుంది మనకి? What is the dispute? This Satan, devil, diabolic forces come and make with Michael.
ఇక్కడ సాతానుడు వాళ్ళ అనుచరులు తర్వాత మికాయలతో అక్కడ దేని గురించి వాళ్ళు వాదిస్తున్నారు అక్కడ? Devil comes there. సాతాను వచ్చినప్పుడు అక్కడ We have seen at the worship time also, Revelation chapter 12 verse 10. He is 24 hours accusing our brother. మనము ఆరాధన సమయంలో చూసినాము ప్రకటన గ్రంథము అక్కడ 12వ అధ్యాయం 10వ వచనం చూస్తే 24 గంటలు సహోదరుల మీద నేరం మోపడమే వాని పని, అపవాది పని. That's his job. వాని పనే అది. Now he came with the dispute. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక వాదంతో వస్తున్నాడు అక్కడికి. About whose body? ఎవరి దేహం గురించి? Moses' body. మోసే దేహం గురించి. He has disobeyed you. He comes and argues with Michael. వచ్చి మైకేల్తో వాదిస్తున్నాడు అక్కడ. నీకు అవిధేయ చూపించాడు. Disobeyed your God. నీ దేవునికి అవిధేయ చూపించాడు. He is a murderer. He murdered and put one person in the sand. అక్కడ నరహంతకుడు ఒక వ్యక్తిని చంపేసి అక్కడ పాతి పెట్టిన మట్టిలో అని చెప్తూ వచ్చాడు. That means he belongs to me. This body belongs to me. Now I am going to take him. ఆ తప్పులను చేశాడు కాబట్టి ఈ వ్యక్తి నాకు చెందినవాడు, ఈ శరీరం నాకు చెందింది కాబట్టి నాకు కావాలి అని చెప్తూ వచ్చాడు అక్కడ. Because God knew who Moses was, he sent his Michael. అయితే దేవునికి మోషే ఎవరో తెలుసు కాబట్టి తన దూత అయిన మికాయల్ని అక్కడ పంపిస్తూ వచ్చాడు. He wouldn't allow the body of Moses to be handed over to devil. అయితే మోషే శరీరాన్ని అపవాదికి అప్పగించక దేవుడు తీసుకొచ్చేసినాడు మికాయల్ ద్వారా. And he was not able to argue with Michael, and Michael also was not able to give answer to him. If you read it carefully, you will know that. అది గమనిస్తే మికాయల్ కూడా వానికి జవాబిచ్చే అక్కడ పరిస్థితి లేకుండా కనిపిస్తుంది. సామర్థ్యం సరిపోవట్లేదు ఆయన కూడా. I am thinking there is some kind of a system of communication between God and Michael, like we have mobile phones. What communication system they have, we do not. నేను ఏమనుకుంటా అంటే మనకున్న ఈ మొబైల్ ఫోన్ లాగా దేవునికి మికాయల్కి ఒక సంభాషణ ప్రక్రియ ఉండొచ్చు. అది ఏంటో మనకు అర్థం కాదు, మనకు తెలియదు కూడా. That we may not understand. అది మనం గ్రహించకపోవచ్చు. But immediately Michael is getting a signal. వెంటనే మికాయల్ ఒక సూచన వస్తుంది అక్కడ, సంకేతాలు. That he is almost getting lost to this fellow devil. దాదాపు అపవాదికి ఓడిపోయే పరిస్థితికి వచ్చేసినాడు మికాయల్ అక్కడ. What he says, Michael? మికాయల్ ఏమంటున్నాడు? The last thing, the Lord rebuked thee. Then చివరి మాటలో ప్రభువు నిన్ను గద్దించును గాక అని వెళ్ళిపోయాడు సాతాను. the communication he received, emergency communication. అక్కడ తను పొందిన సంభాషణ అట్లా ఉంటుంది, పై నుంచి వచ్చింది. He said, you rebuke him in my name, like that God might have. బహుశా దేవుడు చెప్పుండొచ్చేమో, నా నామంలో గద్దించని చెప్పుండొచ్చేమో. అట్లా చేశాడు, వాడు వెళ్ళిపోయాడు సాతాను అక్కడి నుంచి. He retrieved the body. అక్కడ శరీరం సంపాదించుకున్నాడు. Because he retrieved the body, మోసే శరీరం నుండి మికాయల్ అక్కడ సంపాదించుకున్నాడు కాబట్టి he is present with body in glory on the Mount of Transfiguration. Matthew's Gospel chapter 17 verse 4. మత్తయి సువార్త 17వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో యేసు ప్రభువు రూపాంతరపు కొండ మీద మహిమగల శరీరంతో మోసే అక్కడ కనపడుతూ వచ్చాడు అక్కడ మనకి. Not only that, he is going to come back once again according to Revelation chapter 11 verse 3. Elijah and Moses, all these features very closely match with the two witnesses who are going to come and preach the gospel. కానీ మరొకసారి గమనిస్తే భవిష్యత్తులో కూడా ప్రకటన గ్రంథము 11వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో కూడా ఏలియా తర్వాత మోసే అక్కడ సూచనలన్నీ వాళ్ళకే సంబంధించిన విషయాలు కనిపిస్తాయి. తిరిగి రెండు సాక్షులుగా వాళ్ళు తిరిగి రాబోతున్నారు ఆ శరీరాలతో మళ్ళీ. Many Bible scholars also approve that it is Moses and Elijah. చాలా మంది బైబిల్ పండితులు కూడా చెప్తారు అది మోసే ఏలియా అని చెప్పి చాలా మంది ఆమోదిస్తారు కూడా. Where would he come if his body is taken by the Satan? సాతానుడు ఆ యూదా పత్రికలో మనం చూసిన రీతిగా ఆ శరీరం తీసుకుని వెళ్ళిపోయి ఉంటే మోసే ఈ పరిసరలో ఎక్కడ వచ్చిండేవాడు? Beloved, we always think that God has punished Moses, but no, God has elevated him. ఎప్పుడు కూడా మోసే తప్పు చేసినట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది, కానీ దేవుడిని శిక్షించామనుకుంటున్నాం, కానీ కాదు, దేవుడు ఆయన్ని హెచ్చిస్తూ వచ్చాడు. He may not have gone to the promised land, that's a different thing. వాగ్దాన దేశానికి from the hands of enemy. వాగ్దాన దేశానికి వెళ్ళకపోయింది బహుశా, అది వేరే విషయం, కానీ శత్రు చేతి నుంచి మా చేతులు చిక్కుకుండా దేవుడు దాన్ని హెచ్చిస్తూ వచ్చాడు. Beloved, my burden is this afternoon. I want to tell you that the Lord should raise up men like Moses and Samuel for us to deliver us from this critical condition of coronavirus. మధ్యాహ్న కాల సమయంలో భారం ఏంటంటే దేవుడు ఈ క్లిష్టకరమైన కరోనా వైరస్ నుంచి మనం విడిపించాలి అంటే మోసే సమూయేలు లాంటి వారిని దేవుడు లేవనెత్తు రావాలని చెప్పే విషయం. Our condition is very pathetic, beloved. We need to examine our lives. మన పరిస్థితి చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది, మన జీవితాలు పరీక్షించుకోవాలి ఒకసారి. It is not pointing out somebody. ఎవరిని వేలు పెట్టి చూపించే ఉద్దేశం కాదండి. This is the condition, true condition of the Christian church. క్రైస్తవ సంఘం యొక్క నిజమైన స్థితి ఎట్లా ఉంటుంది?
Because one man is busy selling handkerchiefs. ఒక ఆయన ఈ చేతి రుమాలు అమ్మే విషయంలో చాలా నిమగ్నం అయిపోయి ఉన్నాడు. One man is busy in selling oils. ఒక ఆయన నూనె అమ్మే విషయంలో నిమగ్నం అయిపోయి ఉన్నాడు. One man doesn't preach word at all. He preaches and his wife preaches. The combination of husband and wife preaching, there is not there in Apostles' doctrine. Acts 2:42. Kindly take let them show me. అపోస్తలుల బోధలో సహోదరుడు తన భార్య బోధించడం ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనకు కనపడవు. ఇవన్నీ చేస్తున్నాం మనం. Everybody is doing that. Everybody is busy. Everybody is doing that. Everybody is saying that I am going to bind Corona. ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేస్తున్నారు. కరోనా నేను బంధించబోతాను. ప్రతి ఒక్కరు అదే చెప్తున్నారు. But biblical principally, you want to get victory, you need to have men like Samuel. You need to have men like Moses. వాక్య నియమాల ప్రకారము ఈ దీని మీద విజయం సాధించాలంటే సమూయేలు వంటి వారు, మోషే వంటి వారు కావాల్సిందే. What we have done, we do not know, but we have raked up the wrath of God and the anger of God. మనం ఏం చేసాం మనకు తెలియదు, కానీ ఏదో చేసాము, దేవుని కోపాన్ని రేపుతూ వచ్చాం. మనం We are kindling the anger of God because we are giving God's place to something else. దేవుని స్థానానికి వేరే ఏదో దానికి ఇచ్చేసి దేవుని కోపం రగిల చేసే మనమే. Preeminence, we are giving it either money or either profession or either name or fame or either personality or whatever it is, we are giving it to it. That is why the anger of the Lord is kindling. ప్రాముఖ్యత డబ్బుకో, వృత్తికో, లేకపోతే పేరు ప్రఖ్యాతలకో, లేకపోతే వ్యక్తిత్వానికి దేనికో ఇచ్చాము, తద్వారా దేవుని కోపం రగిల చేసే మనమే. We do not have people who will correct us with the word of God. దేవుని వాక్యముతో మనల్ని సరి చేసే వాళ్ళు మనకు లేరు. We do not have leaders like Samuel to call back again towards God. దేవుని వైపు తిరిగి పిలిచే సమూయేలు వంటి నాయకులు లేరు మనకి. Even if he is dethroned of his office, if he is removed from his office of judge, still he continues to pray for them. అక్కడ సమూయేలుని న్యాయాధిపతిగా ఉండకుండా వాళ్ళు తృణీకరించినప్పటికీ కూడా వాళ్ళ కోసం ప్రార్థించడం మానలేదు ఆయన. Beloved, may the Lord raise up men like Samuel and Moses, the selfless men, interceders of God. కాబట్టి దేవుడు నిస్వార్థ పరులైన సమూయేలు, మోషే వంటి వారిని విజ్ఞాపన చేసే వారిని మన మధ్యలో లేవనెత్తి అనుకుంటున్నాం. And deliver us from this dreadful disease of corona. తద్వారా ఈ భయంకరమైన కరోనా వ్యాధి నుంచి విడిపించలాగా. Shall we have the closing word of prayer, please? మనం ప్రార్థనతో ముగించుకుందాం. Our loving heavenly Father, మా ప్రేమ గల పరలోకపు తండ్రి, men of which terrible weaknesses, Lord, I also come unto thy holy presence. ఎంతో మానవ హద్దుబాటులో నేను కూడా మీ సన్నిధికి వస్తున్నాను ప్రభువా. With what burden you have laid this word upon my heart, I was able to communicate it because of thy grace. ప్రభువా, ఏ ఉద్దేశంతో అయితే ఈ యొక్క వాక్యం చెప్పడానికి భారం పెట్టావో కృపతో చెప్పగలను ప్రభువా. Heavenly Father, we need men like Samuel, we need men like Moses, ప్రభువా, మోషే వంటి వారు, సమూయేలు వంటి వారు కావాలి ప్రభువా. who will go to an extent to convince the God very God and make the God very God to repent in a positive sense. ఆ గొప్ప దేవుణ్ణి దేవా సంతాపడలే చేసే ఆ స్థాయి వరకు ఒప్పించే వ్యక్తులు కావాలి ప్రభువా. Heavenly Father, then only we need people who will invite us again to the blood of Lord Jesus Christ. మరి ఒక్కసారి యేసు ప్రభువు రక్తాన్ని దగ్గరికి ఆహ్వానించే ప్రజలు మాకు కావాలి ప్రభువా. Leaving all our backslidden things, all our reservations. మా వెనుకనే వేసే స్థితి అంతటిని వదిలిపెట్టి కూడా ప్రభువా. Lord Father, thou may visit us. దయచేసి మమ్మల్ని దర్శించండి ప్రభువా. Thy visitation. మీ దర్శనంతో. Heavenly Father, put a line around all the household of faith scattered across this world. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చెందిన విశ్వాసుల గృహాలందరి చుట్టూ కూడా ఒక గీతి గీయండి ప్రభువా. With much weakness, we beseech thee humbly at thy throne of grace. ఎంతో బలహీనతతో మీ కృపాసనం దగ్గర బ్రతిమలాడుతున్నాం ప్రభువా, పాదాలు పట్టుకుంటున్నాం. Protect us and preserve us. కాపాడి భద్రపరుచున్నాం. మళ్ళీ once again thy presence may be found in the church. మరి ఒక్కసారి మీ యొక్క సన్నిధి మందిరాల్లో కనబడడానికి సహాయం చేయండి ప్రభువా. The house of God is our refuge in the day of calamity. Help us to run to it. ఆపత్ కాలంలో దేవుని మందిరమే మాకు ఆశ్రయము, దానికి దగ్గరికి పరిగెట్టకు మాకు కృప చూపించండి. Once again the light of thy word may shine upon thy house. నీ వాక్యపు దీపము నీ యొక్క మందిరం మీద ప్రకాశింపజేయండి ప్రభువా. Priests may get back their discernment. యాజకులకు వివేచన తిరిగి పొందుకోవడానికి సహాయం చేయండి. Surroundings may be clean. చుట్టుపక్కల పరిస్థితుల్ని మీరు పవిత్రపరచండి. And like Samuel and Moses be raised. సమూయేలు వంటి వారు, మోషే వంటి వారు లేవనెత్తండి. Your name may be glorified. మీ నామమును మహిమ తెచ్చుకోండి ప్రభువా. For this we ask in the most precious and exalted name of our Lord and Savior Jesus Christ.
ఈ ప్రార్థన అతి ప్రశస్తమైన ఉన్నతంగా చించబడిన యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థించడుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Praise the Lord. Kindly pray for this little tiny effort of our ministry, and also kindly share it to as many as possible, and also like this page for us to encourage and continue in this ministry. దయచేసి ఈ యొక్క పరిచర్య చేస్తున్న చిరు ప్రయత్నం కొరకు ప్రార్థన చేయండి. తర్వాత ఈ వాక్యాన్ని కూడా అనేకులకు దీవెనకరంగా ఉండునట్లు అందరితో కూడా పంచుకోండి. మా కోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి.